पिलामाने आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी साहित्य सिंधुर प्रथम प्रबंध जार शिरोनामा रही जन्मभूमि। यह डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही एक मनोज्ञ संकलन जहाँकि प्रबंध मानस आसी बहुचर्चित प्रबंध पुस्तक जहाँ कहुच्छी प्रबंध मानस। से प्रबंध मानस यह एक प्रबंध जार ना जन्मभूमि। लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जहाँ जन्म हो 1909 मसीहा मयूरभंजर खिचिंग घंच बनाणी राशि राशि शालतरु परिवेष्टित मयूरभंजर ऐतिहासिक पीठ खिचिंग तंकर जन्मभूमि। तंकर जन्म हुए मार्गशीर मास 1909 मसीह जहाँकर पिता नाम थिला सागर पाणिग्राही एवं माता थिले सरस्वती देवी। डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही एक अपासरा व्यक्तित्व माटीरे बक्ष चिरी जो अमूल्य तथ्य एवं अमूल्य रत्न से समग्र मनीष समाज पाई उद्धार करछंती ताहा निश्चित भाव मनीष समाज पाई एक अमूल्य अवदान एवं तांकर आतुर परिश्रम एक महान फल। अध्यापना सांगकू प्रत्नतत्व विभाग विशेषकर कार्य करने भारत सरकार और ओडिशा सरकार अधीन काम करी विभिन्न विश्वविद्यालय से अध्यापना कार्य करथिले एवं जन प्रसिद्ध ऐतिहासिक मननशील प्रबंध गुड़िक ओडिशार पाठ्यपुस्तक रूपे विद्यालय स्तर और महाविद्यालय स्तर पर्यंत प्रचलित अच्छी। यही लेखक आत्मजीवनी होची मो समयर ओडिशा। यह प्रत्येक शिक्षार्थी यह प्रत्येक विद्यार्थी मानकर एक अमूल्य उपादेय पुस्तक एथिरे संदेह नहीं। प्राय 100 खंड गवेषणात्मक पुस्तक एवं पत्र पत्रिका रचना करी भारत सरकार से 1976 मसीह पद्मश्री उपाधि सम्मानित होते। यही महानुभव प्राज्ञ पंडितर देहावसान हुए 1987 मसीह विशेषकर तांकर मृत्यु ओडिशा एक सुयोग्य संतान को निश्चित रूप हरैला। तांकर मृत्यु जो शून्य स्थान है ताहा केबे आउ पूरण हो पार संभावना नहीं। समाज पाई व्यक्ति पाई निजर सबकिछि दान कला परे एवं सारा जीवन को माँ माटी मनीषर सेवारे विनियोग कला परे मध्य तांका व्यक्तिगत जीवन थिला कंकरील बंधुर एवं धूसर। विशेषकर माटी मार सेवा करू करू यही महानुभवंकर देहावसान हुए 1987 मसीहा फेब्रुआरी मास 25 तारिख में ओडिया साहित्य आकाशरू एक उज्ज्वलतम ज्योतिष्क से दिन निष्प्रभ हो जाइथिला। काहाकू मोर जन्मभूमि बोली कहिबी लेखकंकर यह प्रथम उक्ति। यही विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष ओडिशा देश बा मोर जन्मस्थान पल्लीग्राम क्यों प्राचीन आर्य मुनि ऋषि माने उदात कंठरे घोषणा करिसंती वसुधैव कुटुंबकम समग्र विश्व एक परिवार एवं आमे समस्त गोटे कुटुंब। यही अर्थ कहवाक गले समग्र पृथ्वी मोर जन्मभूमि लेखक कहते। तेणु क्या से जन्मभूमि बोली कहे यही पृथ्वी ना एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष ओडिशा ना मोर क्षुद्र ग्राम बोली निजे अभिहित करछंती। एही शब्द रे अत्यंत व्यापकता रही समग्र पृथ्वी को आह्वान करा जायछि। भारतीय आर्य मनु ऋषि माने उदात कंठरे तो घोषणा करछंती वसुधैव कुटुंबकम समग्र वसुधा समग्र विश्व एक परिवार। से पुणी कहउछंती एही तो केही काठार विच्छिन्न नहति ये पृथ्वी सहित संलग्न अच्छी मोर एशिया महादेश सहित संलग्न अच्छी भारतवर्ष सहित मोर मोर ओडिशा धर्मर पीठ ओडिशा एवं ओडिशा सहित मोर छोट क्षुद्र पल्लीग्राम तो संपृक्त ये माने अनुबंधित कई क्या छाड़ी करना कई क्या पासरी पारि ना। तेणु मोट उपर कहवाक गले ए समग्र पृथ्वी तो मोर जन्मभूमि हो पार कारण मो एमतोड़ीशाल सहित मोर गाँव संपर्क मो गाँव सहित मो राज्यर संपर्क मो राज्य सहित मो देशर संपर्क मो देश सहित एशिया महादेशर संपर्क एवं एशिया महादेश सहित पृथ्वी संपर्क विश्वर संपर्क। तेणु व्याप्ति अर्थरे व्यापक अर्थरे समग्र वसुधा समग्र विश्व ये पृथ्वी मोर जन्मभूमि। किंतु मातृगर्भरे पड़ी जो प्रथम मो कुआरा बदली जो प्रथम मो नाही नाड़ दुईखंड होता जो मत धाईमा शामुकार नाही काटी मोर ना देला सी क्षुद्र ग्राम मार जठर कुचेरी जो भूमिष्ठ हेली माटी पड़ी एवं प्रथम कर कुआरा बदली मोर रूपर आकार आसला से कहले रूप आसला एवं जो रस जो रस पाइली
ଅମୃତର ବାରିଧାରା ପରି ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପାନ କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମୋର ଦେହ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେଠି ରସର ଅନୁଭବ ପାଇଲି ଏବଂ ଗନ୍ଧ ତାର ବିଚିତ୍ର ବାସ୍ନା, ଏ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମହମହ ଏ ମାଟିର ଗନ୍ଧ, ମାଟିର ବାସ୍ନା, ତାର ଫୁଲର ସୁରଭି, ଏଇ ଗନ୍ଧ ମୋତେ ପାଗଳାମି କଲା, ଏ ଗନ୍ଧ ମୋତେ ପାଗଳ କଲା। ମୁଁ ଏବଂ ଏ ମାଟିକୁ ମାଟି ମନସ୍କ ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ମାଟି ମନସ୍କ ହେଲି। ଏ ମାଟିର ଗନ୍ଧ, ଏ ଫୁଲର ଗନ୍ଧ, ଏ ଫୁଲର ସୁରଭି ମୋତେ ପାଗଳ କଲା। ପୁଣି ଯେଉଁଠି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲି, ଯେଉଁଠି ପାଇଲି ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମା, এই মার কোଳ, ମାର କୋଳେ ଥିଲେ ନଡ଼ରେ ଶୀତ ବତାସି ବା ଆସୁ ଆପଦ ଆସୁ ବିପଦ ମାଟି ମୋର ସାହା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାର କୋଳ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ତୁଚ୍ଛ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ତ ପାଇଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରୂପ ପାଇଲି, ରସ ପାଇଲି, ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲି, ଗନ୍ଧ ପାଇଲି, ସବୁ ରୂପ ରସ ସ୍ପର୍ଶ ଗନ୍ଧ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବିଷମ ବିପାକ, ବିପାକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିପଦ ଏବଂ ଦୁର୍ବିସହ ସମୟ ଭିତରେ ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଯିଏ ମୋତେ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ମୋ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲା, ମୋର ଛୋଟିଆ ଜୀବନକୁ, ମୋ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ, ମୋ କଅଁଳ ଚେହେରାକୁ ଯିଏ ଶକ୍ତ କଲା, ମୋ ନାକରେ ଯିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଲା, ମୋ ଓଠରେ ଯିଏ ଚେନାଏ ଖୁସି ଦେଲା, ମୋ ଓଠରେ ଯିଏ ଚେନାଏ ହସ ଦେଲା ଏବଂ ମୋ ଆଖିରେ ଯେ ମଧୁମନ୍ଦିର ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭରିଦେଲା, ସେଇ ତ ମୋର ମାଟି ମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବହେ ଯେସନେ ନଈ, ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ ଚଳାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ, ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିକୁ। ଏ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୁଆଁରାମ ଦେଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଯେଉଁ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଖାଇଲି, ଯେ ମୋତେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ଦେଲା, ସେହି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଖିଚିଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋର ସେହି ହିଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ନିଜେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲା ଏହି ଖାଦ୍ୟ, ମନଲୋଭା ଖାଦ୍ୟ, ତାର ହସ, ଶିଶୁର ଗରଟି ହସ ମୁଁ ହସିଲି। ତାପରେ ସେହି ମୋର ମାତା, ସେହି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ, ସେ ମାଟିର ଚଟାଣ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଭାତ୍ରୀ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଏକ କଥାରେ କହିଲେ, କେତେ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଦେଲେ। ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ସିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାର ବୁକୁଚିରେ ମୋତେ ସିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସିଏ ପୁଣି ହେଉଛି ମୋର ଧାତ୍ରୀ, ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି, ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛି, ସେ ମୋତେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ବେତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ଏବଂ ଶିଖେଇଛି, କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠ କରିବା ଶିଖେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏକ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ସେ ମୋର ଧାତ୍ରୀ, ସେ ମୋର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏଠି ମାଟି ମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜନନୀ ଜନମ ଭୂମି ଏଇ ମୋର ଗାଁ, ଭୁଲି ନାହିଁ ନ ଭୁଲିବି କେବେ ତାର ନାଁ, ତାର ବଣ ବୁଦା ବୁଲି ଖାଇଲି ମୁଁ କୋଳି, ଖେଳି ଖେଳି ଉଡ଼ାଇଲି କେତେ ଧୂଳି ବାଲି, ଦିନେ ହେଲେ ସେତେ ମୋତେ ଦେଇ ନାହିଁ ଗାଳି, ମା ପରି କରେ ମୋତେ ଜୀବନ ସଂଘାଳି। ସେ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ମାଆକୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଭାଷା ବିନ୍ୟାସରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଧୃଷ୍ଟତା ହିଁ ମାତ୍ର। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଏକ କଥା, ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗେ ମାଟି ମା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ନିବିଡ଼ ହେବାର କଥା ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ହୋଇ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଯହୁଁ ବଡ଼ ହୁଏ ମାଟି ସହିତ, ମୋ ମା ସହିତ, ମୋ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ସହିତ, ମୋ ଗାଁ ସହିତ ମୋ ପରିଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପରିଚୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତେ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା କଥା ସେ କହିଲେ। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବେଶୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହୁଏ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହୁଏ, ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ହୁଏ ଏବଂ ବେଶୀ ନିବିଡ଼ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମୋର ଆୟୁ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୋର ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣରୁ କୈଶୋରରୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମା ମାଟି ସହିତ, ମୋ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଘର ସହିତ, ମୋ ଷଠି ଘର ସହିତ ଏବଂ ମୋ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ନିଶାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିଛି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ମା ସହିତ ନିବିଡ଼ ହେବା କଥା, ମାଟି ସହିତ ନିବିଡ଼ ହେବାର କଥା। ମୋ ମାଟିର ଭାଷା, ଦରଟି ଭାଷା ଏବଂ ବାୟୁର ଆଘ୍ରାଣ
ମୋ ଗାଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ କୋଳି, ମୋ ଗାଁର କିଆ ଗୋହିରରେ ହୁକ ହୁ ବିଲୁଆର ଯେଉଁ ଡାକ, ମୋ ଗାଁ ଆଈ ମାଆର ବଢ଼ିଚୁରା ଶାଗ ପଖାଳ, ଏଇ ତ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ମାଟି ମା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମୟର ସୁଅରେ ମୁଁ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।